لیں. حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطبے میں نے کہا کہ بھائی میری نافرمانی کر سکتے ہو، رسول اللہ کی نہیں کر سکتے. یہ تو عجیب بات آپ کر رہی ہیں. ملتا ہے نا کہ جب انہوں نے جیسے مربی صاحب نے جو حدیث بتائی ہے وہ بالکل درست بتائی ہے. میں پبلک کے لیے بتا دوں، انہوں نے جو ایگزیکٹ صحیح مسلم کی روایت بتائی ہے اوتھینٹک ہے ماشاءاللہ، اور اس میں یہی الفاظ ہیں جو مربی صاحب بتا رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. صرف اس میں یہ آگے جا کر تشریح میں آیات ہیں کچھ، اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر امیر اللہ کی نافرمانی یا اسلام کے خلاف جا رہا ہو تب آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی مشروع. مثلا اس کا بھی اس کا واقعہ بتا دیتا ہوں. ایک امیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کے لیے مقرر کیا، ٹھیک ہے. تو اس امیر نے جہاں وہ آگ سیک رہے تھے یا آگ لگائی تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ تم آگ میں چھلانگ لگا دو. اب کس رنگ میں انہوں نے حکم دیا یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پتہ نہیں میری یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. بعض صحابہ آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو گئے اور بعض صحابہ نے انکار کر دیا. اب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. صحابہ نے بتایا کہ حضور یہ ہمارے امیر تھے، ہمیں یہ کہتے تھے. انہوں نے فرمایا میں تو تمہیں آگ سے کھینچنے کے لیے آیا ہوں اور تم آگ میں چھلانگیں لگا رہے ہو. تو رسول اللہ کا یہاں کہنا کیا تھا کہ اسلام کے خلاف مثلا فرض کریں، اگر سنیں تو صحیح، اگر کوئی امیر کہے کہ تم بے پردگی کرو تو ہم ہرگز کسی امیر کی یہ بات نہیں مانیں گے. اگر کوئی امیر کہے، فرض کرے، میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ میں ایک امیر ہوں، میں کہتا ہوں جھوٹ بولیں بھائی، آئندہ سے آپ نے سچ نہیں بولنا، تو یہ غلط بات ہے. آپ نے میری ہرگز اطاعت نہیں کرنی. میں آپ کو کہتا ہوں آپ ظلم کریں، آپ نے میری اطاعت نہیں کرنی. میں آپ کو کہتا ہوں آپ سچ بولیں، آپ نے کہنا آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. تو یہ بات ہے. اس لیے یہ بات ہی آپ کی غلط ہے کہ لو جی وہ خلفاء تو یہ نہیں کہتے تھے. بات یہ ہے کہ خلفاء وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ہر خلیفۃ المسیح جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، ایک ایک بات ان کی ہمیں ماننی ہے. اور اگر ہم نہیں مانتے ان کی بات تو یاد رکھیں وہ رسول اللہ کی نافرمانی ہے، وہ خدا کی نافرمانی. یہ نافرمانی مربی صاحب نے جو بات بتائی ہے یہ بخاری کی حدیث میں نے کہا مربی صاحب کی بات بالکل حدیث کے مطابق ہے. صحیح بخاری میں 2955 میں ہے کہ ما لم یؤمر بمعصیت، جب تک کوئی امیر معصیت کا حکم نہ دے، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، جب وہ کسی معصیت کا حکم دے تو نہ اس وقت سمع ہے نہ طاعت ہے. مربی صاحب آپ نے کہا کہ ظلم کرنے کا اگر وہ حکم دے تو بالکل ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے، ایسا تو نہیں انہوں نے کہا. تو ظلم سہنے کے حوالے سے اگر امیر کہے کہ ظلم سہ لیں، چپ ہو جائیں، مٹی ڈالیں، اس پر بھی مربی صاحب تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا. دیکھیے یہ امیر کیا ہی نہیں سکتا، امیر ظلم کر ہی نہیں سکتا. یہ یاد رکھیں. اگر وہ صحیح امیر ہے، اگر وہ تقوی پر قائم ہے، اگر وہ واقعہ یعنی جو امیر ہوتے ہیں وہ بھی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، صرف یہ وضاحت کر دیجیے معصوم ہوتے ہیں. نہیں، یہ آپ کو بات ہی غلط کر رہے ہیں. معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہوتے ہیں. زبردست، زندہ باد زندہ باد. جی دیکھیں بحثیت اگر وہ معصوم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر خطا ہو اور وہاں ہم نے اطاعت نہیں کرنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو صحیح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھیں میں بھی انسان ہوں. جہاں تک فرمایا انما انا بشر مثلکم، جہاں تک ایک انسانیت کا تعلق ہے میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. فرمایا میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، خطا جو ہے وہ نبی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کو اللہ تعالیٰ خطا پر قائم رہنے نہیں دیتا، تصحیح کروا دیتا ہے. لیکن بحیثیت انسان، اب دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ وہ کھجوروں کے پیوند کر رہے تھے. اس سے پہلے آپ واقعے کی طرف بڑھیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انبیاء کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑا کرسٹل کلیئر کر دیا اور مجھے سمجھ آ گئی. یہ جو خلفاء ہوتے ہیں وہ معصیت کر سکتے ہیں یا کر ہی نہیں سکتے، اس بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں. یار معصیت کا کیا، معصیت سے کیا مراد ہے آپ کی؟
یعنی کوئی ایسا حکم دے دیں جو قرآن و سنہ کے خلاف ہو، کیونکہ جو نہیں واقعہ وہ دے سکتے، نہیں دے نہیں دے سکتے، سکتے، خلفاء بھی نہیں دے سکتے. کیونکہ امیر بھی نہیں دے سکتا، میں کہتا ہوں پھر آپ میری بات سمجھے ہی نہیں ہے. کیونکہ جو واقعہ آپ نے میں سنایا کہہ اس میں رہا آپ نے ہوں سنایا یار کہ سن ایک تو امیر لیں، تھے، تو ایک سنیں امیر تو تھے. صحیح، بھائی سن تو مجھے لیں، واقعہ مکمل کرنے سن دیں، تو پھر آپ جواب لیں دیجیے گا، میں سن رہا یار، ہوں. آپ سن نے تو جو لیں. واقعہ آپ نے سنایا میں اس کہہ میں رہا امیر ہوں لکڑیاں میری بات جلا سن کر لیں، آگ میری میں جب بات تو مارنے کا سن حکم لیں، دیتا ہے میری تو وہ بات سن لیں. معصیت. مربی صاحب ذرا حوصلہ کریں نا، کافی دیر سے ہم سن رہے ہیں نا، تو ان کو بھی تو بات مکمل کرنے دیں نا. ہاں، یعنی آپ مجھے بھی اس طرح بالکل نہ چپ کرائیں. میں تو آپ کا احترام، اور میں سمجھتا ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی علمی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے میں ایکسائٹڈ ہو گیا آپ سے سیکھنے کے لیے. اب آپ نے جو واقعہ سنایا اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک امیر اللہ کے رسول نے مقرر کیا اور وہ آگ میں جلنے کا حکم لوگوں کو دینا شروع ہو گیا، جس پر اس کا مطلب ہے صاحب کو پتہ چلا کہ یہ معصیت کا حکم دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود سنائے ہوئے واقعے، خود پیش کی ہوئی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امیر، خلیفہ یا امام جو کہ غیر نبی ہوتا ہے وہ معصیت کا حکم دے سکتا ہے جانے انجانے میں، اس کی اطاعت نہیں ہوگی. کیا میں ٹھیک سمجھاؤں جی؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں امیر بھی تو ایک انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، اور اگر وہ، لیکن دیکھیں نا اس میں بھی بات ہے کہ آپ فرض کریں امیر ایک صحیح بات کا حکم دے رہا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا بھئی یہ صحیح حکم ہے یا غلط حکم ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ بات ہے، یہی میں بات کر رہا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو مثال بھی دے دی کہ امیر اگر کہے کہ بھئی جھوٹ بولو تو وہ غلط ہے، امیر کہے کہ ظلم کرو یہ غلط ہے، امیر کہے کہ چوری کرو غلط ہے، امیر کہے ڈکیتی کرو غلط ہے. تو یہ بعض ایسی باتیں ہیں جو امیر کہہ ہی نہیں سکتا، اگر وہ کہتا ہے تو وہ غلط ہے، ہمیں اس کی بات مولوی نہیں ماننی. صاحب بالکل ٹھیک آپ بات بات ہے. نہیں سمجھ رہے نا کہ امیر اگر کہتا ہے کہ ظلم سہو تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا مطلب وہ ظلم کہتا ہے سا ہو؟ کوئی آپ مثال دے ظلم نا. سہتے رہو، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، آپ پہ ظلم ہو. آپ میں کہتی مثال دیں، ہوں، میں آپ کو مثال دے. مثال مثلا دیتی ہوں. مجھے تو کبھی جی کسی امیر نے کہا کہ ظلم جی ظلم سا ہو. میں آپ کو مثال دیتی ہوں. جب میں فار ایگزامپل میں اگر احمدی ہوں، جب میں جب ٹک ٹاک پہ بیٹھتی تھی تو مجھے جماعت کی کچھ لجنہ اور کچھ خطاب منصار وہ گالیاں نکالتے تھے. تو جب میں نے امیر صاحب کو شکایت لگائی تو انہوں نے کہا آپ صبر کریں، تو صبر کا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا پھل دے گا. تو اب دیکھیں نا، ایک ظلم ہو رہا ہے کہ کوئی مجھے گالیاں نکال رہا ہے. اب وہی لوگ خود تو آج گالیاں نہیں نا سنتے. میری بات سنیں، بس مجھے یہ مربی بتائیں. صاحب ایک سیکنڈ، مربی صاحب ایک منٹ، ایک چھوٹی سی محمد بھائی، میں ان سے ایک پوچھنا ہے کہ احمدی رہ چکی ہیں یا احمدی ہیں؟ نہیں احمدی نہیں ہے، وہ احمدی نہیں ہے. نہیں، میں اگر رہ احمدی ہوتی چکی تو ہوں. وہ یہ سوال نہ کرتی. ہم عہد دہراتے ہیں ہر مہینے، ہر بچہ، اللہ، اطفال، انصار، لجنہ، یہ جتنے جو بھی ہیں. آپ لگا دیتے نا، اگر احمدی ہوتی تو ایسا سوال نہ کرتی. میری بات میں سنیں، خدا کی ابھی آپ قسم نے کھاؤں ابھی سنیں، یہاں پر کہ میں احمدی تھی. میری بات تو سنیں، آپ کو علم ہونا چاہیے نا. اس مجھے مسئلے یہ کا حل نکال بتائیں. لیتے ہیں نا احمد اوپل بھائی، اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. لبنہ باجی موجودہ جماعت میں موجود ہیں، یہ صفیہ باجی موجود ہیں. آپ کے لوگوں کی میں آڈیو سنا دوں آپ کو، ان کو جماعت میں ہونے کے باوجود گالیاں دیتے ہیں ڈیلی یہاں پہ. یار نہیں اگر بھائی، اس پہ دیتے بات ہیں ہو تو چکی غلط ہے. کرتے ہیں، اگر کوئی غلط کرتے دیتا ہیں. ہے تو ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اگر مربی کوئی صاحب ان کا احمدی، اخراج کیوں نہیں ہوتا؟ مربی صاحب سنیں جو تو گالی صحیح، دیتے ہیں ان کا اخراج کیوں نہیں ہوتا؟ یہ بالکل معصوم ہوتا بہنوں ہے، کا، بالکل ہوتا مظلوم لوگوں کا ہی کیوں ہوتا ہے، کمزور کا؟ ہے. ایسا ہے نہیں نا، میں کہہ رہا ہوں سن لیں، ہاں. کیونکہ مسلسل آپ سن نہیں رہے. بات صرف بہتان بازی تک ہی ہے، وہ حقیقت میں نہیں ہے. میں اس لیے بحث کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا. پھر اس میں نہ تو ہم ثبوت دے سکتے ہیں، نہ وہ بندہ سامنے آ سکتا ہے کہ لکھنے والے کا چہرہ کون ہے، کون بات کر رہا ہے. جیسے عبداللہ نیچے لکھ رہا ہے کہ سر بولنے والے چلو احمد آڈیو اوپل سنا بھائی، دیں. بولنے والے ہاں، آڈیوز موجود ہیں. آڈیوز جی، موجود ہیں. آڈیو سنا دیں گے. مجھے بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے نیچے، تو میں تو مجھے اعتراض نہیں ہے. حسین کہنے والے صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو سنا دیں گے، لکھنے والے کی بات نہیں کر رہے. میں کہتا اگر ہوں آپ کہ آڈیو ہم مان لی، یار ایک منٹ، ہاں جی مان لی آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، سب کچھ ہے. میں کہتا ہوں جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جا رہی تھیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالیوں کا جواب گالی سے دیا؟ کبھی نہیں دیا. کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے ظلم ہوئے 13 سالہ مکی دور میں، جو صحابہ سے ہوا، صحابہ بار بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور فرماتے تھے حضور اجازت دیں، فرمایا نہیں.
खुदा की तरफ से अभी इजाज़त अच्छा, नहीं होगी। माजरत के साथ मुरब्बी साहब, अब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि हमारा मौजू कोई और है और आप किसी और तरफ जा रहे हैं। मौजू ये है कि यहाँ पे जमात की ख़वातीन बैठी हैं, जमात, ये लुबना बाजी जो है अभी तक जमात में है, इनको बाकायदा जमात के लोग गालियाँ देते हैं, हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं, उनका इखराज नहीं होता। वो ब्राडों के ऊपर भी, हर ब्राड के ऊपर चढ़ के बैठते हैं, बाकायदा गालियों की ब्राड लगती हैं, उनका इखराज नहीं होता, लेकिन इनका इखराज हो जाता है। ये हमारा सवाल है कि उन लोगों का इखराज क्यों नहीं होता। मैंने अभी तो छोटी सी बड़ी हल्की सी बात की है, मैं आपको आपकी जमात के ऐसे लोगों की ऑडियो सुना सकता हूँ जिन्होंने असहाब रसूल को गालियाँ दी हैं, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ दी हैं, इवन अम्बिया तक को गालियाँ दी हैं, और अननोन बंदे नहीं हैं, नॉन है सोशल मीडिया के ऊपर, हर बंदा जानता है कि ये जमात के बंदे हैं, नाम से जानते हैं, बाय फेस लोग उनको जानते हैं जमात के। उनका इखराज क्यों नहीं होता, ये सवाल है। मैं इसमें ऐड कर देता हूं ताकि मुरब्बी साहब तसल्ली से उनको मौका मिले। जाहिद भाई, जो आपने बात की है, एक यहाँ पर उनको कुछ लोग मुरब्बी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी ज़ेर तरबियत हैं। मैं उनका नाम ले देता हूँ, नादिर साहब का, मैं इज़्ज़त से ले रहा हूँ, हालांकि वो इस काबिल नहीं है, मगर चूँकि मुरब्बी साहब का हिफ्ज़ मरातिब है और मैं चाहता हूँ कि उनकी, वो कहते हैं कि जो ब्रॉड्स के ऊपर उन्होंने जो कुछ किया है ना, जो बहनों के बारे में उन्होंने गंदी गालियाँ निकाली हैं, ये सफ़िया बहन के लिए जो ज़ुबान इस्तेमाल की, वो कहते हैं मैं मिर्ज़ा मसरूर साहब के सामने पेश हुआ और खलीफा वक्त ने मेरा बोसा लिया और मुझे कहा कि बेहतरीन, यानी मैं हैरान और परेशान हो गया मुरब्बी साहब के आपने एक उसूल रखा कि जमात ने ये नज़म पैदा किया है, या एक उनका एक उसूल है कि ख़वातीन जो हैं वो अहमदी लजनात जो ख़वातीन हैं उनकी ब्रॉड पर जाएँ, मर्दों से इंटरेक्शन ना करें। क्या ये उसूल सिर्फ ख़वातीन के लिए? क्योंकि मैंने यहाँ अहमदी मर्दों को देखा है, वो ख़वातीन की ब्रॉड पर चढ़ते हैं, इसी तरीके से गैर अहमदियों की ख़वातीन की ब्रॉड्स पर चढ़ते हैं, इसी तरीके से गैर अहमदी मर्दों की ब्रॉड्स पर चढ़ते हैं, और जिस तरीके से वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, अल अमान वल हफीज़, आप जैसा इल्मी शख्स मुझे नहीं लगता कि शायद हौसला कर पाए उन बातों को सुनने का भी। बहुत शुक्रिया। अब मेरी बात ये है कि अब देखें, आपने सारा मुद्दा जो है वो हज़रत साहब पे डाल दिया। मुझे ये बताएं कि हमारे हज़रत साहब के पास इतना वक्त है कि वो बराडें सुन रहे हों, हुजूर गालियां नादिर साहब की सुन रहे हो, अगर नादिर ने निकाली है तो। अगर देखें, अब मैं 20 दफ़ा मेरे हज़रत साहब से मुलाकात हुई है, हुजूर के पास तो 2-3 मिनट होते हैं। अब देखें, हम वाक़फ़ ज़िंदगी हैं, हुजूर के पास जाते हैं, हुजूर के पास उतना टाइम ही नहीं होता। 70 बंदे फैमिलियाँ मुलाकात के लिए आती हैं। हाँ जी, अच्छा बताएं, नाम तो पता होता है हुजूर को, मुरब्बियान का तो हाँ जी क्या हो रहा है, कहाँ ड्यूटी है, क्या कर रहे हैं, बच्चे कितने हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और मैं कोई अपनी ख्वाहिश बता देता हूँ कि हुजूर अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बराडों पे तबलीग करता हूँ, 5 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे लगा देता हूँ, और हुजूर ने अगर उस पे अपनी शफ़क़त का इज़हार कर दिया कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हुजूर तो बराडों नहीं सुन रहे, हुजूर तो किसी की गालियाँ नहीं सुन रहे। अब ये सारा मुद्दा आपने हुजूर पे डाल लिया, हुजूर उनका माथा चूम रहे। भाई अगर एक बंदा मेरी नियत ये नहीं थी, गलतफहमी के लिए माजरत चाहता हूँ। मेरी बात तो नियत ऐसी सुनिए, नहीं थी। जी। मेरी बात तो सुनिए। मुरब्बी साहब सवाल को ना समझा करें कि आमिर भाई नहीं डाल रहे, नादिर भाई ने ये इम्प्रेशन दिया कि हुजूर खुदा न खास्ता उनकी गालियों से खुश हैं, ये कह रहे मैं हो। कहता हूँ कि अगर उन्होंने किया तो मैं कब कह रहा हूँ कि ठीक किया उन्होंने, मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। देखें, ठीक है ना, अपना मुरब्बी साहब देखें, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मेरी इस बात से आपको गलत फहमी हुई। मेरा जो मतमा नज़र था, ये जो मेरा मकसूद था बात का, वो कल्ट बहन ने आपके सामने रख दिया। अलबत्ता सवाल के 2 हिस्से थे, एक ये था कि अखलाकी सतह पर आप उस बारे में शरई हुक्म बयान कर दें, जो कि आपने किया। एक गैर शरई मामला है और जमात के नज़म से हट कर है। अब अगला सवाल उठता है जिसको आपने बिल्कुल उसको अटेंड करना, वो ये है कि सफ़िया बहन के हवाले से या दीगर अहमदी बहनों के हवाले से आपने 2 टोक मौक़िफ़ जमात का पेश किया कि उनके लिए क्या नज़म मौजूद है। अलबत्ता रह गया मर्द हज़रात का, कि जो जमाती मर्द हज़रात हैं उनको मैं देखता हूँ कि वो जो बहनें हैं उनकी ब्रॉड्स पर जाते हैं, गैर अहमदी बहनें हैं उनकी ब्रॉड्स पर जाते हैं, मर्दों की ब्रॉड्स पर जाते हैं। इनका इखराज क्यों नहीं हो रहा? क्या इन तक जमात की दस्तस रही? ये था जी। यार फिर आमिर भाई, एक मिनट मुरब्बी साहब, आमिर भाई देखें, मैंने जो मुरब्बी साहब की बात से समझा हो ना कि खलीफा साहब जो हैं वो खुद ब्राडने नहीं सुनते, तो ज़ाहिरी बात है खलीफा साहब तक रिपोर्ट्स पहुंचती हैं। रिपोर्ट्स क्या पहुंचती हैं कि किसी खातून ने अगर किसी गैर अहमदी की ब्रॉड को ज्वाइन किया तो उसकी रिपोर्ट पहुंच गई, उसका इखराज हो गया।
लेकिन खलीफा साहब तक ये रिपोर्ट नहीं पहुंचती कि आपकी जमात के लोग बाकायदा ब्राड लगा के गालियां देते हैं, बाद जमात होके गालियां देते हैं, और अंबिया की शातमियत भी कर रहे हैं जिनके हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं, असहाब रसूल की भी कर रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन की भी शातमियत कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट्स नहीं जाती खलीफा साहब के पास, तो सिर्फ 2 मिनट का टाइम होता देखिए है, बात सुने, उन तक खवातीन की रिपोर्ट पहुंच जाती है, इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंचती, इनका इखराज क्यों नहीं होता, ये सवाल है। आ जाओ, इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अभी 1 महीना पहले हजरत साहब ने बेशुमार दफ़ा अपने खुतबात में अहमदियों को, सारे अहमदियों को, ज़ाहिर है उसमें लजना भी मुखातिब होती हैं, खुदाम भी होते हैं, अंसार भी होते हैं, बच्चे बच्चियां भी होती हैं। 1 महीना पहले हजरत साहब ने एक खुतबे में, ये ताज़ा की बात कर रहा हूँ, इससे पहले तो कई दफ़ा कर चुका हूँ अपनी मजालिस में, सवाल जवाब की मजालिस में, जो हमारे मुख्तलिफ मुल्कों से जाते हैं आमला, उनकी मजालिस में हुजूर ये बात बता चुके हैं कि हमने बड़े तहम्मुल से, हमने एक पैगाम देना है, मोहब्बत से पैगाम देना है, किसी को गाली नहीं देनी, बल्कि हमारे अहद में ये लिखा हुआ है कि किसी को गाली नहीं दूंगा। अतफाल के अहद में लिखा हुआ है जब हम बच्चे होते हैं। तो बात ये है कि हजरत साहब ये तक ये रिपोर्टें पहुँचती हैं, और हजरत साहब उस पर अभी 1 महीना पहले वो खुतबा मैं आपको भेज सकता हूँ, मोहम्मद भाई के पास वो खुतबा होगा जो हुजूर ने सुना सुनाया। रबी साहब, मैंने सुना। आप खुतबा भी भेजिएगा, और मैं आपको ऐन उस खुतबे के आधा घंटा बाद उसी खुतबे के ऊपर बाकायदा बाजमात होके आपकी जमात के लोगों की गालियां भी भेज दूंगा यार विद फिर वही टाइमिंग, बात, कि एक घंटा नहीं गुजरा खुतबे पे। तो यार सुनो तो सही, रबी साहब, मुझे ये इखराज के बताएं, हवाले से वजाहत कर दीजिए। मुझे ये बताएं, मुझे ये एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि कुरान नाजिल हुआ है, सारे मुसलमान कुरान के 700 हुक्म पे अमल करते हैं? मैं तो आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अहमदी ये बात करता है कि वो उसके बावजूद, कोई अहमदी हो या गैर अहमदी हो, उसको गाली देनी नहीं चाहिए, वैसी फजूल बात है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, एक मुसलमान को गाली देना बहुत बड़ी नाफरमानी है, बहुत बड़ा गुनाह है। बेशक बेशक। अब सारे मुसलमान तो 5 नमाजें कितने मुसलमान पढ़ते हैं? अरब मुसलमान हैं। सारे नमाजी कितने मुसलमान हैं जो रोज़ा रखते हैं? बेशुमार मुसलमान शराब पीते हैं, बेशुमार मुसलमान गंदे काम करते हैं, बेशुमार मुसलमान ज़ना करते हैं। अभी कल की खबर में था कि एक अपना माँ के साथ किसी ने बदकारी की है, मैंने कभी कल खबर को पढ़ रहा था यूट्यूब में। नहीं, तो बात ये है, सुनो तो सही, बाप ने बेटी के साथ की है, वो पूरी बात सुनो, बाप ने बेटी के साथ किया था जी। मैं ये कह रहा हूँ, चलो जो भी है एक ही बात है। बात ये है कि अगर कोई अहमदी ये नहीं करता तो हम उस अहमदी की तारीफ नहीं कर रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि बड़ा उन्हें कमाल का काम किया है, इनू अलमे इनामी दे दो या इनू तमगा दे दो या दे कोई हार गले च पा दो। अगर वो बात करता है तो खुदा के नज़दीक भी वो नाराज़गी की मूजिब है, जमात के नज़दीक भी नाराज़गी की मूजिब है, खलीफतुल मसीह के नज़दीक भी वो नाराज़गी की मूजिब है, और जमात अपने तौर पर, हम देखें, मुझे 2 साल हो गए इन बराडों पे, आप यकीन करेंगे कि मुझे माओ बहनों की गालियां निकाली गई हैं बराडों पे, लेकिन आज तक खुदा के फजल से मैंने उफ तक भी नहीं कि मैं सुनता रहा। लेकिन रबी साहब सवाल ये है कि अगर मैं आपको आईडी, नाम, सब कुछ और गालियां भी सब कुछ पेश करके सबूत के साथ मैं अगर आपको फॉरवर्ड करूं कि ये इस जमात से है, इनका ये पूरा नाम है, क्योंकि जमात से मेरा ताल्लुक रहा है तो मुझे पता है कि कौन कौन है, ठीक है, तो क्या आप उनकी शिकायत करेंगे? ये नहीं, मैं भी शिकायत करूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी की शिकायत की? भाई वो जमात को बदनाम कर रहे हैं, आप आप खुद शिकायत नहीं करेंगे? देखें, आप खुद शिकायत हजरत साहब को लिखें, आप को मैंने लिखें की कि है, मैं अहमदी वो नहीं हूँ, जवाब ही नहीं देते। सुने तो सही, मैं अहमदी नहीं हूँ, मैं जमात छोड़ चुकी हूँ और ये मेरी शिकायत है। आप हुजूर को लिखें, आप मुझे क्यों शामिल कर रहे हैं किसी की शिकायत? एक तीर आप मुझे पहले मारेंगी, फिर मैं किसी को सवाल मारूंगा। इखराज के ऊपर था हजरत, सवाल इखराज के ऊपर था कि अगर सफ़िया बहन के हवाले से आप कह रहे हैं कि उनका इखराज किसी ना किसी माकूल वजह की बुनियाद पर होगा जिस पर उनको माजरत माफ़ी अल्लाह से भी
खुशू खुजू के साथ और तन्हा अलहदगी इख्तियार कर देखें, ली ये बहस हो यार चुकी यही है, इस मामला बहस को मदानी मैं ना मारे, इसमें से कुछ भी नहीं निकलना। नहीं वो तो मुझे पसंद आए जो आपने नुकात पेश किए, मैं हाँ, समझता बस हूँ वो मैंने किसी कह भी दिया तो काफी है, उस पे सवाल वो मजीद उस न पे करें, कोई और बात पूछते हैं तो पूछें। अहमदी मर्द हजरात के लिए, अहमदी मर्द हजरात के लिए आपका क्या लाया अमल है? उनका इखराज क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि निज़ाम से वो बड़े हो गए हैं, या क्या हो गया यार ऐसा कोई मामला? और बात पूछें अगर पूछना चाहते हैं, ये यानी बात मर्द ही हजरात फॉर्मूला के है, इखराज इस की पे बारी 1 आई घंटा है तो बहस देखें हजरत आप देखिए मुझे कितना दुख आपसे रिलेटिव आपसे पूछा था सवाल मुरब्बी साहब, और ये बड़ा अहम सवाल था कि ख़वातीन अगर मर्दों की ब्राड पे चली जाएं, गैर अहमदियों की ब्राड पे चली जाएं तो उनका इखराज हो जाता है, लेकिन मर्द जो हैं वो बात जमात होकर गालियाँ दें, शातमियत करें, अम्बिया को, असहाब रसूल को, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ दें, उनका इखराज नहीं होता और उनका आप जवाब नहीं देना चाह रहे, तो ये तो अच्छी बात नहीं ना। तो मुरब्बी जाहिद भाई साहब पहले चलेंगे। नीचे देखें ना जी, अस्सलाम नीचे भी तो अस- देखें, अस्सलाम नीचे वालेकुम देखें। वालेकुम रहमतुल्लाह सलाम। सर। देखिए मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी, मैंने कहा शायद अब मेरी बारी आएगी, क्योंकि मुझे यही बोला जा रहा था कि मैं अपनी बारी पे बोलूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी वही हाल है जो सफ़िया जी की ब्रॉड पे हुआ करता था। सफ़िया जी जो है ना, इन्होंने शुरू जो किया था ना, अपना स्टार्ट लिया था, वो एक पत्ते को लेके उन्होंने ग्रामर सिखाना शुरू की थी। इसके अलावा इनकी कोई नीयत भी नहीं थी कि इससे ज़्यादा वो कुछ करें। कुरान के हवाले से बात कर रही हूँ। तो इनके पास कुछ बच्चियाँ आई हैं और आके कहती हैं कि इस तरीके से वो हम लोगों को हमारी ब्रॉड पे आके गालियाँ दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप कुछ करें, आप नेक हैं, मुअल्लिमा हैं, तो वो आपकी बात सुनेंगे। जब ये गई हैं वहाँ पे तो मेरा ख्याल में 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी बात सुनी सफ़िया जी की, और वहाँ पे उस ब्रॉड का माहौल इस तरह से हो गया कि जैसे सारे बैठे नमाज़ पढ़ रहे हों, या लेकिन उनमें से कुछ थे जिनको माज़रत उनको शायद वो सुकून अच्छा नहीं लगा तो बग़ैर वजह के, जैसे आपको अभी रबी साहब बुरा लग रहा है कि बला वजह कोई ना कोई आके बहस कर रहा है, ख़ास तौर पे सफ़िया कर रही हैं, तो बात ये है कि उसी तरीके से सफ़िया को भी बुरा लगा है इनकी बातों के ऊपर कि बग़ैर वजह के मेरे ऊपर, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी, और एक उस्ताद को उठ के आके इस तरह से गलत ज़बान इस्तेमाल की जाए, तो जिसके ऊपर ये अक्सर रो पड़ती होती थी और ख़ामोश रहती थी। और फिर अचानक पता चला इनको कि इनके बाबा के बारे में बात की जा रही है, इनके मामा के बारे में बात की जाए, जो बीमार हैं, दुआ के लिए वो अक्सर कहती होती थी और बताती होती थी कि उनके पास इनका बेटा और इनके माँ बाप के सिवाय कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद अचानक उनको पता चलता है कि उनका इखराज हो गया हुआ है, और वो बिल्कुल सही हक बजाने पे कि उनसे उनका कुरान छीन लिया, उनके बच्चे छीन लिए जो उनकी कमाई थी। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर आप लोग उसके साथ कैसे दे सकते हैं? मैंने खुद ब्रॉड पे सुना है कि उनके अब्बू को क्या कर रहे हैं, वो डिमेंशिया हैं, लेटे हुए हैं, किसी को क्या कर रहे हैं कि वो गालियां दे रहे हैं। चले अल्लाह मियाँ ने अभी तक दी हुई है सफ़िया के मुंह में ज़बान, तो वो अपने हक के लिए बोल रही है। जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन कहेंगे बेचारी आज बोल रही है तो कोई सुन नहीं रहा उनकी बात। वो आज भी तो मर्दों में आके बैठी मदद मांग रही है ना, मर्द उसको मना कर रहे हैं कि तुम मर्द के मुंह ना लगो। इतने बुरे हैं आप लोग। प्लीज उसकी बात सुनिए, मासूम बच्ची है, आइए आपसे बात कर रही है, प्लीज जरा नजरसानी कीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी बात सुनी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखिए एक आखिरी बात मैं करूँगा, जाहिद भाई एक मिनट दीजिएगा। सफिया बाजी, याद होगा कि एक दिन एक बात हुई थी लाइव के ऊपर, और कहा गया था कि अगर आपको जमात जो है वो कहे कि टिकटॉक छोड़ दें, तो आपने कहा था मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और आज आपके सामने ये बात मुरब्बी साहब आपको बता गए हैं कि बिल्कुल आपकी ज़बान बंदी होनी चाहिए, बिल्कुल आपको कहीं पे भी जाके ये बात नहीं करनी चाहिए। टिकटॉक तो टिकटॉक, आपको तो रियल लाइफ के अंदर भी ये बात अब किसी से भी नहीं करनी। बिल्कुल आप अपना फेस क्लोज कर लें, ज़ुबान बंदी कर लें, तभी आपकी माफ़ी होगी। तो वो हमारी प्रेडिक्शन जो है वो आज सच साबित हो गई है। ठीक है, वो कर लेंगी, करेंगी बंद। मैं इस चीज के लिए कहती असल हूँ सवाल ये था, साहब ने बहुत अच्छी तरह, असल सवाल था एक सेकंड मुझे एक बात करने दें उनके लिए। मुरब्बी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात की है और बड़ी खुशी हुई है। जो भी उनको लगता था उन्होंने वही कहा है,
اور بڑے تحمل سے سب کی بات سنی. اگر مربی صاحب سن رہے ہیں تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ آتے رہیں اور اسی طرح ہمارے جو مردوں کی احمدیوں کی براڈیں ہیں ان پہ بھی یہ آپ کہتے رہیں کہ اس طرح نہ کریں. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. لبنہ باجی، مربی صاحب کو خود ان چیزوں کو فیس کرنا پڑا ہے. کوئی 3-4 برڈوں کے اوپر ان کو خود اتار دیا گیا ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ موقف جماعت کا صحیح طرح سے پیش نہیں کر پا رہے تو ان کو بھی اتار دیا جاتا ہے. تو وہ جی بیچارے انہوں نے کیا کہا، کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے مربی صاحب ٹھیک ہے نے، جی، میں اجازت آخری ہے 2 مجھے باتیں نا، عرض کر کے، بھائی ایک مربی منٹ بھائی، صاحب، او بھائی ایک منٹ بھائی ایک منٹ آپ بولیے گا. بھائی دیکھیں میں نے تو ایک اجازت مانگ سوال رہا ہوں، پوچھا مربی تھا. صاحب جا چکے ہیں، بھائی مربی صاحب ایک جا منٹ چکے ہیں. ذرا، بھائی ایک منٹ بات کنکلوڈ کرنے دیں آپ، پھر اس کے بعد کر لیجیے گا، تسلی سے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. دیکھیں میں دکھ کیا اس چیز کا، افسوس ہے کہ جو اصل سوال جو مرد حضرات ہیں احمدی اس حوالے سے بھی واضح طور پر احکامات بتاتے اور ان کے اخراج کے حوالے سے کچھ پازیٹیو جسچر دیتے، مگر فوراً انہوں نے میوٹ کیا اور میرے خیال سے وہ مصروف ہوئے اور انہوں نے کہا چھوڑیں یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں، کچھ اور ٹاپک چھیڑیں. ایک تو مجھے اس چیز کا دکھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مربی صاحب نے کھل کر ڈل کر بات کی ہے. دوسرا، بہن نے کہا کہ بھئی وہ احمدی مرد حضرات کی براڈ پہ جائیں. مربی صاحب نے خود بولا ہے اور اپنے دکھ کا اظہار کیا کہ 2 سال سے ان کو ماں بہن کی ننگی گالیاں احمدیوں نے نکالی ہیں، ان کی براڈ پہ گئے ہیں اور انہوں نے یہ کیا. تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے. جی روشن بھائی پلیز. جی اچھا، میں نا مسلسل ایک میسج سن رہا ہوں، عبداللہ بھائی لکھ رہے ہیں کہ مسٹر روشن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے باجی صفیہ کو جماعت سے نکلوانے کا. تو باجی صفیہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یار وہ پتہ نہیں عبداللہ کون ہے کون نہیں، تو میرا نہیں خیال کومنٹ کو بننا پڑتا ہے. آئی ڈیز کا پتہ نہیں چلتا. روشن صاحب ابھی آپ نے کہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو کومنٹ کو چھوڑ دیں. آپ اپنا کچھ سوال ہے یا آپ میں اجازت چاہ رہے ہیں تو عبداللہ صاحب کو میں جانتا ہوں، انہوں نے وہ چلیں چھوڑیں. ہم بھی ایسی آئی ڈیز کو جانتے ہوتے ہیں، وہ تو ہم ان کو بائی وائس بھی پہچانتے ہیں، ان کی اچھے الفاظ ہمارے پاس محفوظ ہیں. جی دیکھیں بڑی خوشی ہوئی مجھے، مربی صاحب پہلے فصل میں آیا تھا، مجھے احساس ہوا باجی کی بات سنی کہ وہ ماشاءاللہ قرآن پڑھاتی تھیں، جماعتی نظام میں شامل تھیں. ان کی تکلیف کا میں نے تکلیف محسوس کی، پھر اوپر آیا، پھر ان کو جو مجھ سے ہو چکا میں نے مشورہ دیا، پھر مجھ سے بہتر باتیں مربی صاحب نے بیان کر دی. تو لیکن روشن صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے عامر حق بھائی نے تھوڑی بات رکھی تھی، جو اس پورے موضوع کا مغز یہ تھا کہ اگر ایک خاتون نے آواز اٹھا دی ہے کہ بھی آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں یا اچھے طریقے سے بات کو وضاحت کریں یا گالیاں گلوچ نہ کریں، یا اس میں جو کہہ رہا ہے یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس میں آواز اٹھا دی گئی ہے، اب وہی کام اب باجی اب بھی چیلنج کرتی ہیں کہ میری کوئی ایک بدتمیزی، ایک گالی، ایک کسی کے ساتھ معاملہ کو دکھائے میرے لا کے، اور میرا اخراج کیوں ہوا ہے. اب جو اخراج ان کا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی لوگ بیٹھ کے اسی طرح ہی ماں بہن گالیاں دے رہے، ایون کہ حکم آ گیا ہے، بلکہ حکم کے بعد وہ تیز ہو گیا معاملہ، وہ پکڑ سے باہر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، حکم آنے کے بعد بھی لوگ گالیاں دے رہے ہیں. ان کا کیا بنا؟ اصل سوال یہ تھا، کیا یہ باتیں امیر جماعت سویڈن کے پاس نہیں پہنچتی؟ کیا امیر جماعت کا سورسز اتنا ہی ہے کہ بس جو خواتین کو دبانا ہے مرد کے پاس نہ جائیں، براڈوں پہ نہ بیٹھیں، یہ نہ کرے وہ نہ کرے؟ مرد حضرات کا نہیں ہے کچھ؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس بارے میں 2 جہاز سوال اکٹھے کر دیا آپ نے. پہلی بات تو مربی صاحب نے ذمہ داری لی ہے کہ میری بہن بھی سویڈن میں رہتی ہیں، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا اور بات کو آگے چلاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ ضرور مربی صاحب، یہ ایک اچھی چیز ہے باجی صفیہ کے لیے کہ وہ ضرور بات بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ خلیفہ وقت تک بات بھی پہنچائیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے ذمہ داری لی ہے. روشن صاحب میں ایک کام کرتا ہوں، میرے ایک بڑے اچھے بھائی ہیں عامر حق بھائی، میری بات کو تھوڑا سمرائز کر دیں گے، اچھے الفاظ میں بتا دیں گے. عامر بھائی کچھ، اگر مجھے نہیں لگ رہا ہے میرا سوال ایڈریس ہوا ہے، اگر آپ کچھ ہیلپ کر دیں نہیں گے. بالکل نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ سمرائز کر دیں. ہے، جی میں سمرائز کر دیتا ہوں. دیکھیں صفیہ باجی ایک عبرت کا نشان بن چکی ہیں کہ زندگی جوہد مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. تو موضوع تو یہ تھا بنیادی. آپ اپنے نزدیک بات کر رہے جی سوری میں سمجھا نہیں، بہن نے مجھے مخاطب کیا ہے. آپ کو کسی کے بارے میں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ عبرت کی سزا پا رہی. اللہ کے نزدیک وہ کیا ہیں، یا تو وہ بتائیں یا آپ کے نزدیک بتائیں. اوہو میری یہاں بہن پہ بڑی تو اللہ سادہ ہے ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک منٹ رکیں، ان کو غلط فہمی لگ گئی ہے. لٹریچر پڑھنے والے یا ادب سے واقف لوگ جان سکتے ہیں. میں نے عبرت کا نشان، عبرت کا عذاب نہیں. عبرت کا نشان میں فرق ہوتا ہے.
इसी तरीके से इबरत जो होता है फ़अतबिरू या उलिल अलबाब, कुरान में कहा गया है इबरत जो है वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, कई दफ़ा ईमान वालों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो इसके लिए लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, थोड़ा अदबी शऊर होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे ऑडियंस के लिए ज़रूरी है। अच्छा देखिए, वापस आते हैं, मैं समराइज़ करना चाह रहा था, वो ये है कि देखिए वो तो बनी एक इबरत का निशान और एक मिसाल और एक मौजू। हमने देखना था रोशन भाई, जो असल सवाल था मुरब्बी साहब से वो ये था कि देखें एक बहन के लिए इखराज की जो शराइत और जो कवायद आपने पब्लिक के सामने रखे, बेआईनी ही वही चीज़ें आज हम अहमदी मर्द हजरात में टिकटॉक पर देख रहे हैं। तो ये इखराज उन मर्दों का क्यों नहीं हो पा रहा जो फिलफौर निज़ाम हरकत में आया और बहन का इखराज हो गया? ये है वो सवाल। आप इस पर एड्रेस कर सकते हैं तो ज़रूर करें। मुझे लगता है मैंने वो सुना था, मुरब्बी साहब ने जवाब तफसील से दे दिया था। मैं जी, जवाब जरा जवाब तो नहीं दे सकता। क्या जवाब दिया था? मुरब्बी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। सुना जाता है अगर आप कोई शिकायत करे, अगर कोई भी गलती करे तो उसको सजा मिलती है, चाहे मर्द हो या औरत हो। जिम्मेदार कौन है रोशन भाई? जिम्मेदार तो खुद देखिए, 1.5 करोड़ के करीबन अहमदी हैं। अगर उसमें 1 या 10 लोग ऐसी गलती करें, मुझे नहीं पता, मैं मुरब्बी साहब की तरह ये कहता हूँ मैं बिल्कुल बरी हूँ, मुझे नहीं पता कोई गुनाहगार है या नहीं। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ, जैसे किसी बहन ने बात की, तो वो शिकायत करें। मुरब्बी साहब या मैं शिकायत क्यों करूँ? हाँ, उसके ऊपर रिस्पॉन्स जरूर दिया जाता है अगर बात ऊपर तक पहुंचाई जाए तो। जैसा ठीक है, जी ठीक ठीक ठीक। अहमद भाई देखें, टिकटॉक लाइव की हद तक की बात थी। अगर टिकटॉक लाइव की हद तक की बात खलीफा साहब तक पहुंच गई और जमात के बारे में, स्पेशल जमातों में इनका ऐलान करवा दिया गया, जाहिर सी बात है खलीफा वक्त के हुक्म के बगैर तो ऐलानात नहीं ना हुए। तो फिर जिन लोगों ने यहाँ पे अंबिया अलैहिस्सलाम को गालियाँ निकाली, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को गालियाँ निकाली, उन लोगों की बातें, उन लोगों की लाइव जो है वो खलीफा वक्त तक क्यों नहीं पहुंची? क्या सिर्फ यही है कि ये एक औरत थी इस वजह से इनकी बात पहुंची है ताकि इनको दबा दिया जाए? और जो लोग यहाँ पे दंदनाते फिर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं तमाम अंबिया को, तमाम सहाबा को, उनकी लाइव क्यों नहीं पहुंचाई जाती? यहाँ ये कहा जा सकता है कि उनकी लाइव वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, फर्क करें। साहिल भाई, इससे पहले रोशन भाई खुल के जवाब दें, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा नोक पलक उसकी संवारना चाहता हूँ, वो जिसारत करना चाहता हूँ। वो ये है कि सिर्फ खातून नहीं, सफ़िया बहन का जो कबीरा गुनाह मुझे नज़र आ रहा है ना, वो कबीरा गुनाह ये है कि इन्होंने जमात के लिटरेचर को अनबायस होकर, गैर जानिबदार होकर पढ़ना शुरू किया, सवालात थे उनको पब्लिक में रखा। ये है वो जुर्म कि आप पब्लिक में आकर जमात के जो तालीमात है उन पर सवाल उठाते, तो ये जुर्म है रोशन भाई। तो ये जुर्म तो हमने बड़े मर्दों को करते देखा है रोशन भाई, इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, मैं कौन होता हूँ इस पर रोशनी डाले? ये हमारा अंदरूनी या अटर्नल मामला है ना जमात का। तो मैं जिन बातों का मुझे इल्म नहीं, मैं गुनाहगार नहीं होना चाहता, क्योंकि इस बारे में जैसे मुरब्बी साहब ने खुल के बात की है, या तो आप मुझसे ऐसे सवाल पहले किए होते जो आपने जो गालबन सुना नहीं। मैंने बाजी को तफसील से बताया है कि क्या जमात किस तरह से खराज करती है, बार बार इतला दी जाती है, बुलाया जाता है मरकज़ में। तो उन्होंने कहा, मुझे हैरत हुई कि उन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया, अचानक उनका खराज हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी है, तो खुद मैं हैरान हूँ इस बात पर। मेरे ख्याल से रोशन भाई ने बड़ी वजाहत कर दी। और नहीं, ये खराज कराने वाले इतने ताकतवर थे कि उन्होंने यहाँ तक नौबत ही नहीं आने दी कि बाजी के साथ कोई डिस्कशन कर सकें कोई। ऐसा मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे कभी सुना नहीं, कभी ऐसा नहीं। साहिल भाई, रोशन भाई ने अहमद भाई आप मेरी मदद करेंगे ना, ये तो गलत हुआ है। और मैं आपके साथ इसलिए मैं ऊपर आया था, हालांकि मैं नहीं ब्रॉड्स पे आता, तो मैं फिर भी इसलिए आया था, तफसील से आपको बताया। अब देखें, जैसे मुरब्बी साहब ने कहा कि मुरब्बी साहब को खुद 1 मिनट का टाइम मिलता है। अब पिछले दिनों तकरीबन, आप शायद जानते हैं, सारे तमाम भाई जानते हैं, नवीद शाह साहब जो अभी नए अहमदी हुए हैं, ब्रॉड भी लगाते हैं, ढूंढ लो मुझे वाले, वो अभी 2-4 हफ्ते पहले गए हैं। वहाँ 300 के करीब नई अहमदी फैमिलियां थी, उनको 1.5 मिनट टाइम मिला। सिर्फ 1.5 मिनट, पूरी फैमिली के साथ गए थे वहाँ। जी, अल्लाह अकबर। तो वो बता रहे थे कि 300 के करीब नई फैमिलियां जो उन्होंने आंखों से देखा है, वीडियो तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं, मुझे भी भेजी हैं, तो बताया कि मुझे सिर्फ 1-1.5 मिनट का टाइम मिला। तो अब खलीफा वक्त पूरी दुनिया में टूर करते हैं, यहाँ तक इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह की असम्बलियों तक भी उन्हें तकरीरों का मौका मिलता है, खुल के बात करते हैं कि अमेरिका ही सब कुछ करवा रहा है, किसी की जरूरत है करे बात? तो इतने और काम छोड़ के तो वो छोटी छोटी बातों पे कैसे करेंगे? ये तो फिर नीचे अमला जो है वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी बातें ज़रूरी हैं जो खलीफा वक्त तक पहले पहुँचाई जाए।
बाकी आमिर ऐसा भाई, नहीं ये मैंने रोशन भाई आमिर मैंने भाई, एक वीडियो देखी थी। जी जी, मैंने एक वीडियो देखी थी, मैं सिर्फ उसका इजाफा करके डिकोडर मुझे भाई मैं चाहूंगा आपसे अमर कि भाई थोड़ा इसी सा। पे मौजू पे रहें, फिर वो आगे बढ़ जाएगी जी बात। जी 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 जी, नहीं नहीं, इसी पे मैं रहना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने डिकोडर भाई से इजाजत ले लिया। देखिए, मैं जो समझा हूँ कि रोशन भाई ने बड़ा दो टोक अपना मौकफ तो कम से कम दे दिया है। अब उनको अंडर द थंब रखना या कॉर्नर करना मेरे ख्याल से माहौल उसका तकाजा फिलहाल नहीं कर रहा, और वो भी बड़े सलीके तरीके से दो टोक अपना मौकफ रख रहे हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये उन्होंने कहा कि वो खुद इस चीज़ से गमजदा हुए हैं और हैरत में हैं, और वो आए और उन्होंने अपनी राय रख दी। दूसरी चीज़ ये है, रोशन भाई ने कहा कि खलीफा वक्त जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हैं, सफ़र करते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी, उसमें मिर्ज़ा मसरूर साहब बंदा बीमार पड़ जाता है, बंदा ज़हनी तौर पर अपसेट हो जाता है और बात काम ख़राब हो जाता है। मेरी नज़र से जर्मनी नहीं रही वो, इस्लाम उन्होंने कबूल या अहमदियत से उनका इखराज हो गया, निकल गई। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था और वो कई महीने तक कोमा में पड़ी रहीं, सिर्फ इस चक्कर में कि उनकी माफ़ी का ख़त का जवाब नहीं आ रहा था। और वो कहती हैं करीबन 8 से 10 साल वो ख़त लिखती रहीं। तो मैं, ज़ाहिर बात है कि इंसानियत के नाते ही रहनुमाई कर सकता हूँ ये, या गुजारिश कर सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी भाई, डिकोडर भाई, रोशन भाई। आमिर भाई, आपने आप अभी सुना होगा, शायद सबने सुना इस बारे में कि सफिया बाजी ने पूछा कि रोशन आप मेरी हेल्प करेंगे इस मामले में। मरबी साहब ने तो जी, जी। कह दिया कि वो करेंगे। मैंने आप भी बाजी शामिल सफिया के मैंने बाजी सफिया के बगैर कहने के, जब मैंने है। उनकी ये दुख भरी दास्तान सुनी है, मुझे हमदर्दी हर इंसान से है, तो मैं उसी वक्त ऊपर आया हूँ। मुरब्बी साहब मेरे बाद आए हैं, तो मैंने उस वक्त तफसील से बयान किया है कि क्या लेकिन जमात का निज़ाम है। रोशन मुझसे साहब, बात बेहतर यह है जानते हैं। कि उनको पता नहीं है ना कि उनका प्रॉब्लम है क्या, कि किस वजह से उनका हुआ है इखराज, वो पता नहीं है उनको। सबसे पहले तो बात ये है। दूसरे देखो, नंबर मुझे पे भी अगर वो मैं देखें, मुरब्बी साहब पहला ने मेरी जिंदगी बात तो सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। आप भी सुन लें, मेरे जिंदगी में ये रोशन पहला साहब, केस। उन्होंने मुरब्बी साहब ने कहा कि अल्लाह का जिक्र करें, इस्तगफार करें, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि सदका दें। तीसरी बात उन्होंने कही कि खत लिखें। जब अल्लाह ताला से इस्तगफार करना है तो माफी डायरेक्ट खलीफा वक्त से वो समझ चौथी में चीज़ नहीं आप आ भूल रही। गए हैं। देखिए, जी जी चौथी चीज़ भूल गई है, आप भूल गए हैं। उन्होंने कहा है कि इधर से टिकटॉक अनइंस्टॉल करके निकल जाएं। अगर ये यस, नहीं हो ये सकता, भी बात। ये नहीं हो सकता तो सिर्फ और सिर्फ ये तो इनका फैसला है, मैं ये अपनी पूरी बहुत जिंदगी की शुक्रिया। मालिक है, जी जी। ये इनका फैसला है। ठीक हो। अच्छा, ये नए साथी आए हैं, इनसे जरा पूछ लें। मुझे लगता है कोई मैं अहमदी हैं। सिर्फ एक चीज, बिल्कुल साहिल भाई जी जी लीजिएगा, सिर्फ जी जी एक चीज रोशन भाई से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ रोशन भाई दो टोक आज बात कर रहे हैं, तो एक सिर्फ कंक्लूजन इनसे लेके बड़ा मुख्तसर सा फिर आगे चले जाएं, मैं भी फिर इंशाल्लाह खामोश हो जाऊंगा। वो ये है, रोशन भाई, क्या आप कम से कम इस बात की तस्दीक से कि गाली गलौज कौन करता है, कौन नहीं, ऑडियो चलाई जाए, ये वो बहनें मौजूद है, मुनासिब भी नहीं लगता ना ये सारा जो है वो गुंजल मचाना। मैं दो टोक रोशन भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अहमदी मर्द हजरात को, गैर अहमदियों की मर्द हों या खवातीन, ब्रॉड्स पर जाते नहीं देखा कि वो जाते हैं और जाकर बैठते हैं? गैर दो अहमदी टोक औरतों की जी, ईमानदारी से बताइएगा, गैर अहमदी मर्द हों या खवातीन, उनकी ब्रॉड्स पर अहमदी मर्द हजरात को जाते नहीं देखा? वैसे मैंने अभी तक किसी गैर अहमदी लजना की जमा अभी तक ब्रॉड ही नहीं देखी। नहीं, गैर अहमदी नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, एक बहुत यहाँ पर ब्रॉड लगती है, गैर अहमदी हैं और खातून हैं, क्या उनकी ब्रॉड के ऊपर अहमदी मर्द हजरात नहीं जाते? नहीं, अब खुल के बात करें। मैं बता रहा हूँ कि अभी तक किसी भी गैर अहमदी भाई लजना सब ने जाते हैं, सब जाते हैं गैर अहमदी औरत की ब्रॉड पे। हमारे अहमदी भाई बहुत सारे, और तकरीबन जरा सी कोई बात मिले तो सब जाते हैं। जी जी, नाम ले, जी, फिर नाम ले लें, खुल के बात करें। जजाकल्ला लुबना बहन, मैं नाम लेने का कायल नहीं हूँ। मेरा मिजाज और मेरा मनहज नाम लिए बगैर ऐसी हकीकत पर बात करने का है जो बदी ही हो। लुबना बहन ने तस्दीक कर दी, ऐसी गैर अहमदी मर्दों की, ऐसी गैर अहमदियों बहनों की ब्रॉड मौजूद है जिन पर अहमदी मर्द जाते हैं। रोशन भाई आप भी एक्टिव हैं, ठीक है,
اور آپ اچھے واقف ہیں, سب لوگ جانتے ہیں. میں چاہ رہا تھا 2 ٹوک آپ کی طرف سے کم از کم اسی چیز کی تصدیق آ جائے کہ کیا ایسے مرد حضرات نہیں ہیں جو جس گناہ کے اندر صفیہ بہن کو انڈیلا جا رہا ہے. پلیز اس کی تصدیق اچھا کر میں دیں. اس میں تھوڑا 2 پوائنٹ رکھ دیتا ہوں. ایک تو پہلی بات, کسی مرد کسی عورت کی براڈ پر جانے پہ, یا کسی عورت احمدی عورت اگر کسی غیر احمدی براڈ پر جاتی ہے, مردوں کی براڈ پر, ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اخراج نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. زبردست, اگر ٹھیک ہے. 1-2 دفعہ اگر گئی ہیں, اگر جماعت کی طرف سے واضح پیغام خطوط آ جاتے ہیں کہ آپ نہ جائیں, پھر اس نہیں, کو میرا سوال یہ نہیں تھا. دیکھیں روشن بھائی, آپ نے اب مجھ سے پوچھا تو پوری بات سن لیں. اوکے میں جی, تو جماعت کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, جیسے میرے صاحب بتا کے گئے ہیں. اگر وہ جماعت کو نہیں مانتی, پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سننا نہیں چاہتی یا ہمیں آپ کو جواب نہیں دے رہی, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جماعت کو نہیں مانتی. تو اس کے بعد ہو سکتا ہے, یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اسے جماعت سے اخراج کر دیا جائے, نظام سے اخراج کر دیا جائے. تو یہ میں ابھی امید کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کا جواب دیں گے, اس لیے میں خاموش ہوں. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جی پوچھیں دوبارہ. ہاں, میں رکا, آپ نے کہا جواب آ جائے گا, میں رک گیا. میں نے کہا کیا آپ اس امر کا, اس پریکٹس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر احمدی مرد حضرات بڑی تعداد میں غیر احمدی مرد یا غیر احمدی بہنوں کی براڈ پر نہیں جاتے؟ اس کا انکار کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن مجھے بتا دیں کہ کوئی ایسا اگر واقعہ ہے تو مجھے بھی بتا دیں. یعنی آپ انکار نہیں کرتے, آپ تصدیق کرتے ہیں کہ ایسے احمدی ہیں جو غیر احمدی بہنوں مردوں کی براڈ پر جاتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے جاتے ہیں. جی تھینک یو, بہت یعنی شکریہ. مردوں کے تو جاتے ہیں, لیکن کسی عورت کا اسپیسیفک مجھے بتا دے تو میں بتا سکتا ہوں کہ ہاں یا نہیں. میرے خیال سے اتنی بدیہی اور معروف بات ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بہت شکریہ. لبنہ بہن نے بھی تصدیق کر دی, میری ایک بہن نے اچھا, بھی میرا ایک تصدیق چھوٹا سا سوال ہے صفیہ باجی سے کہ کیا آپ کو وہ اس جا وجہ چکی سے ہیں, اخراج ہوا؟ وہ نہیں موجود, سوری, وہ نہیں موجود. صفیہ تو باجی کو اوپر لے لیں, صفیہ باجی کو اوپر لے لیں بے شک. وہ کہہ رہی ہیں موضوع میں سن رہی ہیں. جی ساحل بھائی, آپ پلیز آپ کنٹینیو اپنے سلیقے سے کر سکتے ہیں. جی مجھے لگتا ہے کہ آج ماشاءاللہ بڑے بغیر کیچڑ اچھالے نا ایک دوسرے سے, تو بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے مربی صاحب سے بھی. تو اسی پہ پھر ہم کنکلوڈنگ یہ کرتے ہیں. مربی صاحب کی برکت ہے جو بڑے آرام سے انہوں نے بات کی اور سب نے آرام سے سنی. میں تو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی. تو احمد بھائی نے کم اچھے طریقے سے بات کی. احمد بھائی کیا کوشچن تھا؟ میں نے کہا میں جواب دیتا ہوں. جی میں نے سر یہی پوچھنا تھا کہ آپ کا جو اخراج ہے کیا اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے یعنی ایک تبلیغ کے لیے گئی ہیں, یا آپ غیر احمدی مردوں کی طور پر گئی ہیں؟ نہیں احمد بھائی, واللہ مجھے یہ نہیں پتا. یہ ہو نہیں اسی لیے سکتا. میں کہہ رہی ہوں ہاں, وہ ریزن نہیں پتا, اس لیے سب لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں. ریزن پتہ چل جائے گا تو اندازے ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ جماعت ہے, جیسے جرمن سے میرا خود بھی تعلق ہے. لیکن احمد بھائی بات یہ ہے کہ ریزن آپ کے سامنے باجی نے بتایا, مجھے پتا نہیں ہے ریزن, ٹھیک ہے, لیکن ساری جماعت ان کے خلاف ہو چکی ہے. آپ نیچے کامنٹ بھی چیک کر لیں, اور کافی ساری ریکارڈنگز بھی ہیں, اور باجی نے خود براڈز بھی کی ہیں. ایون کہ جس کا اخراج ہوا ان کو خود ریزن پتا نہیں ہے, لیکن اخراج ہو گیا تو بس وہ منافق ہو گئی ہیں, یہ ہو گئی ہیں, سارا کچھ ہی ہو گئی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, ثبوت ہوں سب سے بڑا, میں تو خلاف نہیں ہوں, مربی صاحب ان کے خلاف نہیں ہے. تو لکھنے والے جیسے آپ نے کہا کہ عبداللہ پتہ نہیں کون ہے, تو اس لیے لکھنے والے کون ہیں مجھے کیا علم ان کا. وائس ریکارڈنگز ہیں باجی سامنے بیٹھی, باجی ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے اس پہ. جی باجی. احمد بھائی بات صرف اتنی تکلیف مجھے نا, یہ ٹک ٹاک پہ یہ لوگ کچھ بھی کرتے رہیں, ظاہر ہے تکلیف ہوتی ہے کہ احمدی بہن بھائی ہیں, لیکن جو میری اصل لائف ہے نا, جو اصلی لائف ہے, جو قرآن کلاسز وہ سب کچھ, وہاں پر جو لوگ ڈر کے یا پھر جو بھی ریزن ہے ان کا بیہیویئر, تو میں صرف یہی کہہ رہی ہوں کہ سزا تو کوئی دی, وجہ نہیں مجھے بتائی, لیکن لوگوں کے رویے نے جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا, وہ نہیں ہونا چاہیے. جی دیکھیں, اس یہ حد ہماری تک بد نصیبی ہے جو انسان خود فیصلہ, اگر احمدی بھی ہے, میں بتا دوں کہ خلیفہ وقت سے پہلے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ سنائے. تو اگر کسی نے ایسی بات کی ہے دل دکھانے والی, تو وہ بالکل غلط ہے. آپ کو بھی حق ہے کہ اعلان کے آپ بعد چینج ہوئے ہیں ایک دم, اعلان کے بعد نا مطلب وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ وجہ ہوگی, یہ وجہ ہوگی. اس میں ایک سوال بنتا ہے جو بڑا مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ ہے کہ کیا جماعت میں فرض کریں کسی کا اخراج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جماعت والوں کو یعنی انسانیت بھی ختم کر دینی چاہیے.
कि उसको इंसान ना समझे, इंसानियत के हम हकूक ना अदा करें? बहुत अहम सवाल, बहुत अहम। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब भी तफसील से, क्योंकि माशाल्लाह 2 घंटे में रबी साहब बात करके गए हैं, उन्होंने दिया है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन्होंने बड़ी तफसील से सिस्टर को बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो जमात की तरफ से भी नहीं है, ना अहमद कभी। भाई, रब्बी साहब के आगे मैं सफिया ज़्यादा बहन, बोल भी नहीं सकती थी। बात यह है कि उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि ऐसा होता है, और मैं जो है यहाँ पर अपने ऊपर गुजरने वाली एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो कि मुश्किल नहीं है कंफर्म करना। अमीर साहब को कॉल करके किसी को भी कंफर्म की जा सकती है। अगर वो कहते हैं कि समझाया था, या फिर उनको उनसे किसी ने भी नहीं छोड़ा उनको, तो वो चीज़ साबित हो सकती है, बहरहाल पूरे मैं आमा से हो उम्मीद करता सकती हूँ, है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सफिया बहन, जो इंसाफ और अदल आपके साथ किया गया है, वो इंसाफ और अदल जमात के हर मेंबर के साथ किया जाए, ताकि किसी का कोई गिला शिकवा न रहे। अब मिसाल के तौर पर रोशन भाई डिकोडर भाई, आप अहमदी हैं गैर अहमदी हैं प्यारे भाई अभी तक? मुसलमान हो जी। अच्छा, मुसलमान है, ठीक, यानी गैर अहमदी हो गए ना बकौल उनके, समझने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रोशन भाई का और ये ख्वाजा रेहान भाई आए हैं, ये भी अहमदी हैं, एक और भाई आए थे, इनका इखराज सफिया बहन की तरह नहीं होगा। आई होप सो जी, प्लीज़। मैंने यही जुमला कह दिया था एक दफ़ा प्राइवेट कॉल में, तो हम लोग 2 घंटे वो लोग मेरा रीज़न ढूंढते रहे, ये वजह ये वजह, सच के। तो मैंने कहा जब आप लोगों का इखराज होगा ना, खुदा न खास्ता, याद था इंशाल्लाह आप लोगों का जब इखराज, नहीं इंशाल्लाह नहीं, खुदा न खास्ता आप लोगों का इखराज होगा ना, तो मैं एटलीस्ट ये तो करूँगी कि फ़ोन करके आपके अमीर साहब से कहूँगी कि उनको रीज़न बता दें। तो इतना बुरा मनाया था, जो 2 घंटे थे ढूंढ रहे थे कि ये रीज़न है, और हर कोई ये कहता अब्बा बन के ये ऑब्वियस रीज़न है, यही हुआ होगा। आई स्वेयर, मुझे जो है कई लोगों ने ये भी कहा है कि आप आमिर हक को आमिर भाई कहती थी इसलिए हुआ, कोई कहता है कि सीकर की वजह से हुआ, कोई कहता है, मतलब एजम्पशंस। लेकिन मैं भी ढीठ हूँ, मैंने कहा अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं आमिर हक को आमिर भाई कहती हूँ, तो मैंने फिर उस दिन से आमिर बेटा कहना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे बड़ी यंग फीलिंग आई, और मैंने कहा कि ये ज़्यादा बेहतर कर दिया है। अहमदी आपका भला हो, आप मुझे बेटा ही कहा करें। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये देखें, अगर इस मामले से हुआ है तो मैं आपसे तो मादरत चाहता हूँ, मगर जमात अहमदिया के लोगों से मैं उनके दुख में शरीक हूँ कि यार ये कोई वजह तो नहीं है। मैं अल्लाह के हुक्म से मैंने कभी गाली गलोच नहीं की, ना मैं इस चीज़ का कायल हूँ। आज बैठे हैं, अच्छे लोगों से बात हो रही है तो अच्छे तरीके से बात हो रही है, मुझे अफसोस है, मैं मादरत चाहता हूँ।